తిరుమల, తిరుపతి, వెంకటేశుని పాదాల చెంత కొలువై ఉన్న ఈ ప్రజా ప్రభంజనాన్ని చూస్తూ ఉంటే నా ఈ రెండు కళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాయా అనిపిస్తున్నాయి. నా గత ఫంక్షన్స్లో లక్షల్లో జనం వచ్చినా, నాకు ఆశీస్సులు పలకడానికి తరలి వచ్చిన ఈ రోజున ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఈ జన ప్రభంజనాన్ని, ఈ జన సందోహాన్ని చూస్తుంటే మాత్రం నాకిక ఈ జన్మ ధన్యమైందనిపిస్తుంది. ఒక వ్యక్తికి ఇంత ప్రేమ, అభిమానం, గుండెల్లో ఇంత స్థానం ఇచ్చి ఇక్కడ ఉంచుకుని నాంది పలుకుతూ ఆశీర్వచనలు ఇస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి ఈ జన సందోహాన్ని చూస్తుంటే యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడే ఈ తిరుమలేశ్వరి పాదాల చెంత కొలువై ఉందా అనిపిస్తుంది. మీ స్పందన చూస్తుంటే ఇది యావత్ తెలుగు జాతి హృదయ స్పందనలా నాకు వినపడుతుంది. తెలుగు వారి హృదయాన్ని, తెలుగు గుండెను తీసుకొచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల చెంత ఉంచి మా జీవితాల్లో సుఖ సంతోషాలు కావాలి, శాశ్వత ఆనందం కావాలి, మంచి మార్పు రావాలి అంటే ఒక మహా సంకల్పానికి శ్రీకారం చుట్టినట్లుగా ఉంది. 30 సంవత్సరాలు నా సినీ సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో నా వెన్నుంటి వాళ్ళ భుజాలపై నన్ను ఎక్కించుకుని అందరికంటే ఎత్తులో నన్ను చూపిస్తూ ఉంచుతూ నన్ను ఇంత వాణి చేసిన నా అభిమాన సోదరులకు, ఉత్తుంగ తరంగాల లేచి ఎగిసి పడుతున్న యువ శక్తికి, నన్ను ఒక బిడ్డగా, ఒక తమ్ముడిగా, ఒక అన్నయ్యగా నాకు ఆశీస్సులు పలకడానికి వచ్చిన అమ్మలకు, తోడబుట్టిన వాళ్లకు, నేను వెళ్ళే కొత్త మార్గంలో నాకు వారధిగా ఉన్నటువంటి యావత్ మహిళా శక్తికి, ఇంత జనంలో కూడా అంగవైకల్యం ఉన్న మానసిక స్థైర్యంతో ఇక్కడకు వచ్చి నాకు జేజేలు పలకాలని వచ్చిన అంగవైకల్యంతో ఉన్నటువంటి ఆ సోదరులకు, ఆ దేవుని బిడ్డలకు, ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన కర్షకులకు, కార్మికులకు, చేనేత కార్మికులకు, రకరకాల కుల వృత్తుల వారికి రెక్కాడితేనే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితుల్లో 2-3 రోజులు కేవలం ఈ సభకు వచ్చి నాకు ఆశీస్సులు పలకాలని విచ్చేసినటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రతినిధులకు, ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజున టీవీల ద్వారా ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి, చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఈ యొక్క సమావేశాన్ని, ఈ ప్రభంజనాన్ని వీక్షిస్తున్న 50 మంది ప్రేక్షకులకు, వారు వీక్షించడానికి, చూడటానికి, వినటానికి, చదవటానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి మీడియా, పత్రికా ప్రతినిధులకు, ఇంత లక్షల మంది ఉండి కూడాను ஒரு சிங்கம் எப்போ எதுலயும் பெக்யூலியர் தான். ஒரு முறை சிங்கம் கர்ஜிச்சதுன்னா அந்த சவுண்ட்ல ஒரு 8 கிலோமீட்டருக்கு சும்மா அதிரும், எல்லா திசைகளும் அதிரும். அப்படிப்பட்ட அந்த சிங்கம் வேட்டைக்கு மட்டும்தான் வெளியில வரும், வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கெல்லாம் வெளியில வராது. வேட்டையில கூட
உயிரோடு இருக்கிற மிருகங்களை தான் வேட்டையாடும். அதுலயும் பெரும்பாலும் தன்னை விட பெரிய சைஸ் உள்ள மிருகங்களை தான் குறி வச்சு தாக்கும், ஜெயிக்கும். எவ்வளவு பசியில் இருந்தாலும் உயிர் இல்லாததை, கெட்டு போனதை தொட்டு கூட பார்க்காது. அப்படிப்பட்ட அந்த சிங்கம் அவ்வளவு ஈஸியா எதையும் தொடாது, தொட்டா விடாது. காட்டோட 4 பக்கமும் மார்க்கிங் மை டெரிட்டரின்னு தன்னுடைய பவுண்டரியை தானே வகுக்கும். அப்படிதான் அந்த காட்டையை தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கும். சிங்கத்துக்கு கூட்டத்தோட இருக்கிறதுக்கும் தெரியும், தனியா இருக்கிறதுக்கும் தெரியும். அப்படியே தனியா வரணும்னு நினைச்சாலும் அஞ்சாம அலட்டிக்காம சும்மா கெத்தா தனியா வந்து அத்தனை பேருக்கும் தண்ணி காட்டும். எப்போ எதிலையும் தன்னோட தனித்தன்மையை இழக்கவே இழக்காது. எஸ், a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. சிங்கத்தை பத்தி பேசிட்டு நம்ம சிங்க குட்டிகளையும் சிங்க பெண்களையும் பத்தி நம்ம பேசாம இருக்க முடியுமா? அவங்கள எப்படி நான் மறப்பேன்? அவங்க தான் என்னுடைய உயிராச்சே. என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். என்னுடைய தோழர்களுக்கும் தோழிகளுக்கும் நேர்ல வர முடியாத சூழல்ல வீட்ல இருந்துகிட்டே நம்மளோட இந்த மாநாட்டுல நேரலை வாயிலாக கலந்துகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய அம்மாக்கள், அக்கா தங்கைகள், அண்ணன் தம்பிகள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கம். என்னோட உயிர் வணக்கம். என்னோட உயிர் வணக்கம். வீரம் விளையும் மாமதுரை மண்ணை வணங்குகிறேன். இந்த மதுரைனாலே உடனே ஞாபகத்துக்கு வரது சீறி பாஞ்சி துள்ளி குதிக்கிற யாருக்கும் அடங்காத காளைகள் விளையாடுற அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு தான். நம்ம வைகை ஆறுதான். அழகர் ஆத்துல இறங்குற வைபவம். மதுரை மீனாட்சி அம்மன். இந்த மண்ணோட உண்மையான குணம், உணர்வு பூர்வமான மண் இது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த மண்ணில் வாழ்ற மக்களும் அப்படித்தான், உணர்வு பூர்வமான ஆளுங்க. நான் இந்த மண்ணில் கால் எடுத்து வச்ச உடனே ஒரே ஒருத்தரை பத்தி தான் மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. அவர் யாருன்னு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். சினிமானாலும் சரி, அரசியல்னாலும் சரி, நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான். அவரோட பழகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஆனா அவரை மாதிரியே குணம் கொண்ட என்னுடைய அண்ணன் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களோட பழகிறதுக்கு எனக்கு நிறையவே வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவரும் இந்த மதுரை மண்ணை சேர்ந்தவர் தானே, அவரை மறக்க முடியுமா? தமிழ்நாட்டு மக்கள் உணர்வுபூர்வமா உண்மையா நம்ம பக்கத்திலே நிக்கிறவங்க, அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் தான் இந்த மதுரை மண். நம்ம தமிழக வெற்றி கழகம் கையில் எடுத்திருக்கிற அரசியலும் அப்படித்தான். உண்மையான அரசியல், உணர்வு பூர்வமான அரசியல், நல்ல அரசியல், நல்லவங்களுக்கான அரசியல், நாட்டு மக்களுக்கான அரசியல், நல்லது மட்டுமே செய்கிற அரசியல். இதோ நம்மளுடைய இந்த 2வது மாநில மாநாடு வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது. அப்படி இந்த மாநாட்டுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறோம். 1967லயும் 1977லயும் நம்ம தமிழக அரசியல் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சி அதிகார மாற்றங்கள் ஒண்ணு நடந்துச்சு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அடுத்த வருஷம் 2026ல அப்படி ஒரு வரலாறு திரும்ப போகுதுன்னு உறுதியா சொல்றதுக்கான மாநாடு தான் நம்மளோட இந்த 2வது மாநில மாநாடு.